గ్లూకోజ్ అంటారు. ఈ పాలు ఎక్కువ పెంచే పదార్థాలు కలెక్టింగ్ ఇటువంటివి పెడితే పాలు సో దాంట్లో భాగమే ఈ వెల్లుల్లి పెట్టండి. చూడని ఒక వెల్లుల్లి కారంగా పెడతారు. దట్ ఈస్ అగైన్స్ పెడతారు. ఇవన్నీ కూడా మన సిస్టర్స్ వాటర్లో తర్వాత కంగారు మదర్ కేర్ బిడ్డకి పాలు తాగాలి. బిడ్డ చాలా సేఫ్ గా ఫీల్ అవుతుంది. దే విల్ గ్రో యాస్ కాన్ఫిడెంట్ చిల్డ్రన్. దేర్ ఆర్ థౌసండ్స్ ఆఫ్ బెనిఫిట్స్. సో ఇది మేము కంగారు మదర్ కేర్ కంగారు మదర్ కేర్ కంగారు ఫాదర్ కేర్ brother care, education again he will be looking for that kind of growth. AC vehicle, AC brain development taggipotundi. NICU lo AC ఉంటాయి. But so of course ventilators three categories के डिक्लेयर చేసి వాళ్ళకి ఇస్తాము. 2 kg అబౌవ్ కూడా ఇస్తాము. బేబీ సర్జరీ అయ్యింది. దానివల్ల వాళ్ళకి ఇంకా కొంతమంది లాక్టేషన్ ఇన్స్టాల్ తల్లి బాధపడదు. సో ఆ మిల్క్ డిస్పెన్సింగ్ అనేది వాళ్ళ కట్టోరీ అవును. Good morning, Ramesh. Good morning, sir. Dr. Santosh. Hello, very nice meeting you. I'm sorry I got late. I just flew from Hyderabad, Delhi just now. Not second, sir. మా పని మేము చేయాలి కదా. You should follow all safety protocols. Yeah, so have we released the biscuits? Not yet. We are showing around. We just started. Oh, perfect. We are so happy to have you. Thank you, sir. For sparing your valuable time. Just discussing something. He has very good suggestions. అంటే ప్రతి ఆఫీస్లోనే బ్రెస్ట్ పెట్టాలి. మదర్కి బ్రెస్ట్ ఫీడ్. Only for namesake. There are mothers who would like to breastfeed and who cannot do it because they are working. They can't bring their children up. Has told me that if you can run the new building that they are being constructed, they will be more than happy. In that we can do that. No, but not only here, as a movement, see, in government offices, they should be able to bring the children along, leave them there, go once in 2 hours, 3 hours, feed and look after them, then their workplace efficiency also will increase. Very, very vital point. Okay. I will talk about this point. Because that should start as a movement, maybe it will take 2-3 years. Yeah. 2-3 years. See, I know a number of colleges. I was CEO of the educational group for 5 years here. For last this one, there are hardly any question. There is no facility. On paper, it's okay. You can show, but mothers should have the confidence of bringing them there. They will look after. That should be there. Which one, sir? Yeah. Okay. Can you filter me with what they want? They need to only filter the membrane filter like that. Membrane filter means only. వెళ్ళి తీసుకోయా తర్వాత water connect. Store చేస్తాం. Okay. మొత్తం ఫ్రోజన్. Okay. ఇది లామినార్ పర్టికులర్. సో ఇందులో ఏంటంటే సార్ ఇక్కడ కలెక్ట్ చేసినటువంటి మెయిన్లీ మనం డ్రాయింగ్ చేసి ఇందులో కూలింగ్ ఇది ఒక స్టెరిలైజ్ వేరు అండర్ యూవీ లైట్ ప్రాసెస్లో రావచ్చు. సో అంటే మన యూవీ లైట్ ద్వారా నెగటివ్ ప్రెషర్
డ్రైవింగ్ ఆయన చేయండి. తాగాలా తాగకూడదా? ఏం తింటున్నారు? दवा के खा रहे नहीं खा रहे? नहीं खा रहे? ज्यादा भी दवा के नहीं खाना, कम भी नहीं खाना, बीच में खाना, हाँ ठीक है? In between you have to eat balanced diet, हाँ? You are eating? ఏమేం తింటున్నారు? ఇడ్లీ, దోశ, हाँ? Boiled. There are some foods, हाँ थोड़े बहुत ऐसे फूड है जो जरूर खाना है जिसके वजह से आपका दूध बढ़ेगा. क्या है ऐसा फूड? पाल ఎక్కువ వస్తాయి, बच्चे को दूध अच्छा मिलता. क्या फूड है वो? एक बताओ. हाँ एग, वेरी गुड, एग इज गुड. गार्लिक, गार्लिक खा रहे? हाँ केवल गार्लिक खाना है, बाकी सब नहीं खाना है. समझे कि नहीं समझे? समझे? ఓన్లీ వెల్లుల్లిపాయ తినాలి, ఇంకేమీ తినకూడదు. వెల్లుల్లిపాయ తింటే బోల్డ్ పాలు వస్తాయి, అవునా? కాదు, వెల్లుల్లిపాయతో పాటు అన్ని తినాలి. వెల్లుల్లిపాయ ప్రతిరోజు తప్పకుండా తినాలి. మిగతా తినకపోతే మంచి అవుతుంది అన్నది లేదు, అర్థమైనా? వెల్లుల్లికో క్యా బోల్తే హిందీ में लहसुन వేడేం చేయదు. పప్పయ్య నువ్వులు తినాలి, నువ్వుల వల్ల కూడా మిల్క్ వస్తుంది బాగా. నువ్వులు సార్, तिल 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 गुड़ रागी ये सब खाना है, इसमें अच्छा कैल्शियम आयरन होता है. क्या కౌన్సిలింగ్ టేక్ ప్లేస్ ఇక్కడ మిల్క్ ఎక్స్ప్రెషన్ అక్కడ ఫార్మ్స్ ఉన్నాయి. ఒక్కసారి తీసుకెళ్ళి చూపిస్తారా? జస్ట్ పనెల్ ఉంటుంది, వేరే వాళ్ళ అవసరాన్ని పెట్టుకున్నారు. ఆ మిల్క్ మేము ఏం చేస్తాం, లేబులింగ్ చేసేసి సో వాళ్ళకి కావాల్సిన మిల్క్ వాళ్ళకి ఇచ్చేసేసి మిగిలింది మనం మదర్ తన పిల్లలకి తీసుకెళ్లేదని మదర్స్ ఓన్ మిల్క్ MOM. ఓకే. సో వాళ్ళు ఇక్కడ మిల్క్ ఎక్స్ప్రెస్ చేసే ఉంది. నమస్తే, వాళ్ళిద్దరు డాక్టర్లు, రాధిక గారు. సో ఇక్కడ మీరు కూడా డాక్టరేట్, ఇంజనీరింగ్ లో డాక్టరేట్, చాలా సోల్జర్ బేసిక్ మేజర్ చాలా విశిష్ట సేవ మెడల్ 2 సార్లు ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కలిసి వారి దగ్గరికి తీసుకోవడం, మన దగ్గరికి వాళ్ళు రావడం, ఇది చాలా చిన్న ప్రోగ్రామ్ వారికి, కానీ వారు వచ్చారంటే రియల్లీ గ్రేట్ఫుల్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్, అండ్ వి నీడ్ యువర్ బ్లెస్సింగ్స్. Sushana Foundation.
बिस्किट हर माँ को जो भी मिल्क बैंक में जितनी भी बार आएंगे एक पैकेट मिलेगा और वो यहीं पे खाना है, अच्छा पानी पीना है और इसके वजह से माँ को अच्छा दूध उत्पन्न होगा, हाँ, और भी ज्यादा। सो इसमें रागी है, मिलेट्स है, जैगरी गुड़ है और अच्छे अच्छे न्यूट्रिएंट्स है। तो इसके वजह से हर माँ को हर दिन कम से कम 4 बिस्किट्स ये हर माँ को दिए जाएंगे, 2 पैकेट्स सुबह और शाम। तो आप खा सकते हैं और इसकी वजह से थोड़ा बहुत आपको शतावरी के वजह से, आयुर्वेदिक ड्रग की वजह से ज्यादा दूध बढ़ेगा, हाँ, हर माँ को। तो जिस माँ को थोड़ा कम आ रहा है ऐसा लगता है, उस माँ को ये बहुत बहुत उपयोगकारी है। सो दिस इज द होल कॉन्सेप्ट। सो टुडे फ्रॉम द हैंड्स ऑफ आवर गेस्ट वी रिक्वेस्ट टू डिस्ट्रीब्यूट दिस biscuits, Dr. Raviji, Dr. Sadhika, and our chief guest for today, kindly distribute to all the mothers. Sir, please. మీ అందరికి అర్థమైందా? ఈ పాలు ఇచ్చేటప్పుడు ఉన్నది కదా, ఎందుకంటే ఎక్కువ క్యాలరీ ఎక్కువ తినాల్సి వస్తుంది. జీవితం మొత్తంలో కేజీ ఎక్కువ తింటే తప్పితే అన్ని పాలు రావు. సో అందుకోసం మీకు ఎట్లయినా సరే న్యూట్రిషన్ సప్లై చేయాలి. అన్నమను, అట్లా బిస్కెట్లను, పాలను, ఎగ్లను, వాట్ ఎవర్. సో ఇది ఇంకొక అడ్వాంటేజ్ అనమాట. మైక్రో చేసి ఇట్లా పెట్టి That's all. Come here, come closer. అక్కడే Okay, so ఆయనతో మాట్లాడాను, మొత్తం అంతా చుట్టూ తిరిగాను. నాణ్యతా ప్రమాణాలు చాలా బాగా పాటిస్తున్నారు, అది చాలా బాగుంది. ఎవరికైతే అవసరం ఉందో, ఎవరైతే తల్లులు పాలు ఇవ్వగలరో వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఎవరికైతే అవసరం ఉందో వాళ్ళకి ఇస్తున్నారు. ఇది ఈ విధంగా ఆలోచించగలడం, ఆలోచించిన దాన్ని ఆచరణలో పెట్టడం, దాంట్లో నాణ్యతకి ఏ విధంగా రాజీ లేకుండా చేయడం, అది చాలా గొప్ప. అది పిల్లలకి తల్లి పాలకి మించింది అమృతం ఏది లేదండి. అందుకని ఈ అవకాశం వీళ్ళు దీని ద్వారా కలగజేస్తున్నందుకు వ్యక్తులకి, పిల్లలకి, తల్లులకి, కుటుంబానికి, సంఘానికి, దేశానికి కూడా చాలా చాలా మంచి పని చేస్తున్నారు. అది చాలా గొప్పది. వీరు చేస్తున్న కార్యక్రమాలు ఇది ఒకటే కాదు, ఇంకా చాలా వాళ్ళు ఇచ్చే లిస్ట్ లో వాళ్ళకి ఆరోగ్యం గురించి చెప్పడం, అంబులెన్సులు, ఇంకా వేరే చోటుకి అవగాహన కల్పించడం, ఇవన్నీ చాలా ఉన్నాయి. ఇది వీళ్ళు చేస్తున్న దాంట్లో వీళ్ళకి సహాయం చేస్తున్న వాళ్ళు చాలా మంది సంస్థలు కూడా చాలా మంది ఉన్నారు. ఎన్సీసీ కూడా పెట్టారు. ఎన్సీసీకి చాలా సంస్థలు చాలా ఉన్నాయి. వాళ్ళందరూ ముందుకు వచ్చి ఇటువంటి చేస్తారంటే చాలా గొప్పది అది. అందుకని వీరు ఈ హెల్త్ ఫౌండేషన్ ద్వారా చేస్తున్న సుషేనా హెల్త్ ఫౌండేషన్ ద్వారా చేస్తున్న ఈ పనులకి చాలా సంఘానికి చాలా మంచిది. వీళ్ళకి సహకారం ఇస్తున్న వాళ్ళు, వీళ్ళకి చేయూత అందిస్తున్న వాళ్ళు, వాళ్ళకి కూడా ధన్యవాదాలు. వాళ్ళు చాలా మంచి పని చేస్తున్నారు. మీ ద్వారా, వీళ్ళ ద్వారా, మీ ద్వారా పిల్లలు ఆరోగ్యంగా ఉండి భవిష్యత్తులో పౌరులు వాళ్ళు ఆరోగ్యంగా ఉంటేనే దేశం అంతా బాగుంటుంది. ఆరోగ్యమైన పిల్లల్ని పెంచేటట్టు చేయడంలో వీళ్ళ పాత్ర చాలా బాగుంది. వీళ్ళు చేస్తున్న దానికి నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. చాలా కృతజ్ఞతలు. వీళ్ళ కార్యక్రమాలు ఇంకా ముందు ఇంకా వృద్ధి చెందాలని నేను ఆశిస్తూ, ఆకాంక్షిస్తూ భగవంతుని కోరుకుంటున్నాను. నేను పొద్దున్న ఒకటి చెప్పాను వీరితో,
పాలు ఇక్కడికి అంటే పాలు కలెక్ట్ చేసి పాలు ఇవ్వడం అంతా ఉంది. అయితే ఈరోజు మనం చూస్తే సంఘంలో ఉద్యోగం చేస్తున్న ఆడవాళ్ళ సంఖ్య చాలా ఉంది. కనీసం కొన్ని సంస్థల్లో 50%, 60% కూడా ఉంది. వాళ్ళ పిల్లలు ఇంటి దగ్గర వదిలేస్తారు. పిల్లలు ఇంటి దగ్గర వదిలేసి మళ్ళీ సాయంకాలం ఆఫీస్ సెంటర్ ఇంటికి వెళ్తారు. అటువంటి వాళ్ళకి ఏంటంటే వాళ్ళు పనిచేస్తున్న ఆఫీస్లోనే ఒక క్రష్ అంటారు ఇంగ్లీష్లో, మీకు తెలుసు. అటువంటి కనుక పెడితే అది ఉద్యమం కింద మొదలై పెడితే పిల్లల్ని వాళ్ళతో పాటు వచ్చినప్పుడు ఆఫీస్కి వచ్చిన పిల్లల్ని తీసుకొస్తారు, అక్కడ కూర్చోబెడతారు. అవసరం వచ్చినప్పుడు వచ్చి పాలిస్తారు, మళ్ళీ వెళ్ళి వాళ్ళ పనులు వాళ్ళు చూసుకుంటారు. అటువంటిప్పుడు ఏంటంటే వాళ్ళ పనుల మీద వాళ్ళకి ధ్యాస పెరుగుతుంది. అయ్యో పిల్ల ఏం చేస్తున్నారు అన్న బెంగ ఉంది. దాంట్లో భాగంగానే తల్లులు వచ్చి అవసరం వచ్చినప్పుడు పాలిస్తారు, మళ్ళీ వెళ్ళి వాళ్ళ పనులు వాళ్ళు చూసుకుంటారు. అప్పుడు పనులు కూడా యాక్చువల్గా ప్రొడక్టివిటీ పెరుగుతుంది. అది మీ ఫౌండేషన్ లాంటి వాళ్ళు ఒక ముందడుగు వేస్తే, నా ఉద్దేశం సంఘంలో చాలా మంది సంస్థలు ఉన్నాయి, ఆఫీసుల్లో ఇటువంటి వసతి పెట్టి, అలాగే కాలేజీల్లో ప్రతి చోట ఎక్కడైతే ఆడవాళ్ళు పనిచేస్తున్నారో అన్ని చోట్ల ఇటువంటి వసతి పెడితే అది ఇంకా మంచిది. అటువంటి ఆ మార్గంలో ముందుకు వెళ్తారని నేను ఆశిస్తాను. చివరిసారిగా నన్ను పిలిచినందుకు, మిమ్మల్ని అందరినీ కలుసుకున్నందుకు, ఇంత మంచి ఉన్నట్టు నాకు అసలు తెలియదు. ఇంత మంచి బాగా చేస్తారు, చాలా బాగుంది, నాణ్యత చాలా బాగుంది. మీ అందరికీ శుభాకాంక్షలు, శుభాభినందనలు. పెద్దలందరికీ నమస్కారం. జై హింద్. Breastfeeding is breastfeeding. Sir. Mother. Coffee, huh? So, sir, ki taraf wants to ready. Now, I request Kashina ji also to come forward. Go before you, sir. Backbone of this country. I request our Kashina ji to kindly. Thank you, sir. Thank you. We cannot give you big cups, so they are giving you small cups. Okay, sir. Thank you so much. ఉద్దేశం ఏంటంటే 20 కిలోల బాంబుని తన ఉత్త చేతులతో దాన్ని విడదీశారు. ఆ విధంగా తన చేతులతో. సార్, మీ గురించి ఇంకోసారి మీతో పాటు కూర్చొని ఆర్గనైజేషన్ అందరికీ బాగా చెప్పాలి. Last but not the least, our young and dynamic neonatologist who did her DM here and now she is serving the people here. So, Sadhika, we are very, very happy that you are very passionate about breastfeeding. बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं, तो passionate होना बहुत बड़ा ये है. So very wonderful work in supporting breastfeeding. Trying to make NICU, NICU absolutely formula free. We want totally formula free. So you give us a liquor, donate chestnut. They are donating here. But there are a lot of mothers who are working in software companies, who are working outside, who are donating 5 liters, 6 liters, 8 liters. Narsimurthy garu, Narsimha garu, being a LIC and other agent and everything, in his spare time he goes and gets that milk, 5,000 ml, 6,000 ml, 10,000 ml, free of cost. We have not paid 1 rupee for petrol also. Inta seva nisanga ek chetulettu danam pedutunnanu. I request Ravi Kumar ji to please meeru really he is doing great seva, sir. Great work he is doing. And I request our chief guest today to kindly honor him with a small token of appreciation. So because you came with Dr. Ravi sir, you are also getting this honor. So a small token of appreciation for you. Madam, sir. See, I think you should. Okay. So be with Dr. Ravi sir, you will get more such cups. Right.
Thank you. So I request all of you to kindly be seated. Matru Devo Bhava. Amma is God for the child. Mother is the God for the baby. Mother is the first God for the baby. So Matru Devo Bhava. That's the meaning. Without mother, can the baby take birth? Without mother, can the baby survive? Not. So the mother needs good nutrition. So we requested a very good company called Nagarjuna Constructions. NCC has supported for this. So we are able to a big round of applause for NCC. 1 year from now onwards and another year, 2 years, we are going to distribute this cookies every day in Nilofer in Dhatri Mothers Milk Bank free of cost. That's the promise. On this you can see special packaging for Dhatri Milk Bank and Matru Devo Bhava project for lactating mothers and paaniche mothers and expectant mothers. Evaraithe delivery vacharo hospital, for them also this will be free of cost. They can take it once, twice. So we will get at least 4 biscuits you should have every day. This will help you get more milk. So this is our commitment to the cause of maternal nutrition. So that if maternal nutrition is good, baby's nutrition is good. If mother is happy, baby is happy. If the mother is full of milk, the baby is full of happiness. So the mother must get so much milk in abundance that she can give to her baby and all the other babies also. Okay? So, आप ऐसा मत सोचना कि मैं दूध ज़्यादा देंगे तो दूध खत्म हो जाएगा. जितना ज़्यादा दूध देंगे उतना ज़्यादा दूध आएगा. हाँ? और बच्चे को दूध पिलाना है. हाँ, कैसे पिलाना है, क्या पिलाना है, वो हमारे काउंसलर्स हैं, डॉक्टर हैं, हमारे साधिका जी को बताएंगे. So this is the small message that I want to give. तो अंदर हम कल message, మన కామన్ మెసేజ్ ఉంది కదా, అమ్మ పాలు ముద్దు చెప్పాలి అందరూ. అమ్మ పాలు ముద్దు, డబ్బా పాలు ముద్దు వద్దు, గట్టి చెప్పాలి. అమ్మ పాలు ముద్దు, డబ్బా పాలు ముద్దు. రైట్, వెరీ గుడ్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. So I was here prior to drastic improvement in the milk bank itself and also the patients after the onset of this. Now we have reached a state where we cannot think of functioning without a milk bank. It is the milk bank is not just complementing; it is completing neonatology. It is one of the major. It gives a major contribution in the outcome of the newborn. Now previously we used to have babies who are like partially on mother milk, not on mother milk. Now it is like always on mother milk, most of them. 90% of them on mother milk. So, and it is most important thing is with the mothers. They are mothers who are without parents, without husband, only the baby and the mother. So, imagine the plight of the mother who has nothing to her. So, here she gets food, here she gets milk, here she gets support, and now they are also getting the supplements. So, what does the mother needs? Mother must be feeling secure. Because secure అనిపిస్తుందా ఇదంతా చూసి? మిల్క్ వస్తుంది, మిల్క్ రావడానికి సప్లిమెంట్స్ కూడా వస్తున్నాయి అనిపిస్తుంది కదా. సో థ్యాంక్స్ చేయాలి మిల్క్ బ్యాంక్ కి కదా. సో దే ఆర్ సెవెరల్ మదర్స్ హియర్ ఫర్ లైక్ వి హావ్ ట్విన్స్ Bushra. She has the grown up twins now. 2 months. Yeah. 60 days. Very good. And all the mothers who are there, preterm mothers, all of them are getting milk here, and this milk is really this. And the milk bank has also progressed in terms of the donations, in terms of the amount of milk is available. There was time when we used to have limited. We cannot give beyond 1.5 kg. We cannot give to certain term babies. But now we're getting for most of them. Of course, the number of patients is always very high, but then still we are meeting the demand of So thank you to all the milk bank team. Thank you to all the workers who are working very hard to get the milk, to process the milk, and thanks to mothers who are actually understanding the need that mother's milk is important. So it is like a complete teamwork, sir, and the most important part played by Dr. Santosh sir and the team. Thank you. The most important pillars are you people in the NICU and SNCU, and we are complementing. Frankly speaking, you are the people who are treating. 90% आप कर रहे, 10% हम लोग कर रहे.
So very nice. Mask एक बार करना. Very good. Ashar ji. భవానీ గారు అంటే ఒక చిన్న పిల్లని ఎలా అయితే మీరు మీ పిల్లని చూస్తున్నారు అలా ఈ రాత్రి మదర్స్ ఈ డాక్టర్ వెరీ మచ్. తర్వాత అలాగే వార్డు వైపు మీకు సహకారం ఏదైనా స్టాటిస్టిక్స్ లేదా ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి మళ్ళీ వారు నేను అడగంగానే ఇక్కడ ఏం ఫీల్ కాకుండా సార్ మీరు ఇక్కడ నెలకొంది వెళ్ళి తీసుకురావాలంటే వెళ్ళి తీసుకొచ్చి ఆ ప్రాసెస్ లో వారు కూడా ఎక్స్పర్ట్ అయిపోయారు. ఈ అంటే పాలు ఎలా తీసుకురావాలి, డబ్బాలు ఎలా పెట్టాలి, గ్లోవ్స్ ఎలా వేసుకోవాలి, డ్రై ఐస్ ఎలా ఎక్కడ దొరుకుతుంది, ఎంత దొరుకుతుంది, ఇవన్నీ కూడా ఆయన ఆ టాపిక్ లో ఎక్స్పర్ట్ అయిపోయారు. సో వారు అన్నట్టుగా పైసా తీసుకోకుండా చేస్తున్నారు. సో ఇంతమంది చేస్తున్నారు కాబట్టి నా పని ఈజీ అయిపోయింది. సో సంతోష్ గారు మిగిలిన డాక్టర్స్ అంతా కూడా నాకు అవకాశం ఇచ్చారు. ఇట్స్ ఏ గ్రేట్ ఆపర్చునిటీ టు సర్వ్. అంటే తల్లి పిల్లల దగ్గర మదర్స్ మిల్క్ బ్యాంక్ ఆ అవకాశం దాంట్లో నేను కూడా ఉడతా భక్తిగా చేయడానికి అవకాశం ఇచ్చారు. డైరెక్టర్ ఆపరేషన్స్ అండ్ చీఫ్ గెస్ట్ గా మేజర్ గారు వచ్చారు. రియల్లీ మేజర్ జనరల్ సార్ మేము చాలా ఇన్స్పైర్డ్గా ఉన్నాం సార్. రియల్గా మీ సేవలు దేశానికి చాలా ఇద్దరే ఒకరు మేజరు ఒకరు పార్ట్నర్. సో మీ ఇద్దరు సేవలు చాలా గొప్ప. సో మిమ్మల్ని ఇన్స్పైర్ చేసుకొని మా డైరెక్టర్స్ ఇలాంటి సేవా కార్యక్రమాలు చాలా అద్భుతంగా జరుగుతున్నాయి కదా 7 సంవత్సరాల నుంచి. అండ్ ముఖ్యంగా తల్లులకు మీకే అమ్మ మీ పిల్లలకి మీకు చాలా అద్భుతంగా ఈ సుశాన్ హెల్త్ ఫౌండేషన్ నుంచి అండ్ రాత్రి మదర్స్ మిల్క్ బ్యాంక్ నుంచి డాక్టర్ సాధిక గారు లాంటి డాక్టర్స్ అండ్ అల్వేల్ మేడం, స్వప్న మేడం అండ్ సూపరింటెండెంట్. సో ఎందరు సపోర్ట్ వల్ల ఇంత అద్భుతంగా జరుగుతున్న కార్యక్రమాలకి మీరందరూ వచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు. సో అందరికీ కూడా మాట్లాడినప్పుడు తీసుకుంటే మదర్స్ కి పిల్లలు వెయిట్ చేస్తున్నారు. Right. So I think thank you so much. I request staff to distribute. అందరికి ఇవ్వండి. స్టాఫ్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసినప్పుడు ఫోటోలు తీయండి. ఇలా చూడండి. రండమ్మా మీరు రండి. మేడం కండవనా కప్పు నెక్స్ట్ వన్ థింగ్ ఎత్తుకొని రావచ్చు. మోకాళ్ళు నొప్పులు లేని వాళ్ళు కింద కూర్చోవచ్చు. వస్తారా? వస్తారు. ఓకే రెడీ స్మైల్ చేయండి. విల్ మీట్ సర్. కావాలి అంటే we can discuss something. Especially the efficiency from top down. Because the efficiency of the mothers and the women community will increase. Correct. Output will increase. And also the mother and child relation will organize a small Zoom meeting on that. Thank you sir, very nice meeting you. Thank you so much. మీరు చాలా నిస్వార్థంగా చాలా చేస్తారు. అడగంగానే మీరు ఒప్పుకున్నారు. Very grateful. కార్యం చేసిన అమ్మా బాగున్నా సంతోష दूसरा 1.6 months or 40 days. ओके ऑपोजिट साइड है ना लेस इंटेंसिव केयर जहाँ पे वेंटिलेटर की जरूरत नहीं है जहाँ
वेट गेन हुआ, बहुत अच्छे से हुआ। डायरेक्ट वेट करा दी मैं और मिल्क बैंक से भी लेकर जा रही थी, उससे भी वेट मेरे बेबी का अच्छा गेन होती जा रहा। 3 टाइम्स आती हूँ यहाँ पर बेबी के लिए। मिल्क बैंक से लेके जाके बेबी को वेट गेन के लिए आती हूँ 3 टाइम्स। बहुत अच्छा फील हुआ यहाँ पे आके। नीलोफर हॉस्पिटल इज बेस्ट, ग्रेट। ऑल डॉक्टर्स इज बेस्ट। थैंक यू। अभी अच्छा पहले हुए अभी 1.6 है। तो कैसा है अभी? बेटा बेटी बेटी है। दूध अभी डायरेक्ट पी रही है या एक्सप्रेस करके यहाँ पे आ रहे हैं आप? कितने बार आते हैं रोज? कितने बार? 3 बार आना है। हाँ 3 बार आएंगे तो अच्छा दूध है। हाँ तो आप अभी बात करो, आप कब से आ रहे हैं, आपका बच्चे का वेट जब पैदा हुआ बात करो आप जैसे। हाँ मैं पूछता हूँ आपको। हाँ ठीक है। हाँ तो आपका बच्चा कब पैदा हुआ था यहाँ पे? हाँ नामपल्ली में हुआ। 26 एरिया हॉस्पिटल नामपल्ली में हुआ। अच्छा तो वहाँ से इधर क्यों आए? वेट कम था। 7th मंथ में कितना था वेट? 900 ग्राम्स था। तो यहाँ पे आने के बाद क्या किया? बच्चे को कहाँ पे रखा? NICU में 1 मंथ वेंटिलेटर में था और अभी जनरल में शिफ्ट हुआ। तो कैसे अभी बेबी? अच्छा है। तो अभी क्या करते आप? दूध पिलाते, फार्मूला फीड देते, क्या देते आप? दूध पिलाते, बाहर का फार्मूला नहीं देते? दूध कैसे पिलाते? बच्चा पी नहीं सकता ना। तो कैसे देते? थोड़ा यहाँ से लेके जाते, थोड़ा यहाँ मतलब पंप करके लेके। यहाँ मतलब कहाँ? मिल्क बैंक में आते। मिल्क बैंक में आके क्या करते आप? पंप करते। पंप करने के बाद वो दूध लेके जाके पिलाते हैं। आप पिलाते हैं, नर्स पिलाते हैं? आप ही आते पिलाते। अच्छा तो अभी वेट कितना है बच्चे? 1.6 kg हो गया। तो 700 ग्राम बढ़ गया आपके दूध की वजह से। थोड़ा मिल्क बैंक से लेके। अच्छा थोड़ा आपका दूध और थोड़ा मिल्क का भी दूध मिला आपको। हाँ तो कौन आपका काउंसलिंग किया, आपको हेल्प किया मिल्क बैंक में? सपना असिस्टेंट। हाँ कहाँ पे है सपना असिस्टेंट? हाँ हाँ इन्होंने बोला, सपना सिस्टर ने बोला। हाँ इधर आइए सपना सिस्टर। हाँ आपको दूध कैसा पंप करना पहले दिन आता था आपको? कैसे पंप करना नहीं आता? इन्होंने बताया आपको कैसे पंप करना, ये सब सिखाया। वेरी गुड। तो आप दोनों हाथ मिलाओ। हाँ अच्छा काम कर रहे मिल्क बैंक के सिस्टर, आपका फ्रेंड है। हाँ अच्छा है ना? मैडम फोटो सब अच्छे हैं। बहुत अच्छा, राइट, वेरी गुड। तो आपका बच्चा जल्दी से जल्दी 3 किलो होना है। हाँ 2 किलो हो जाएगा तो आपको घर को भेज देंगे। हाँ ठीक है। నా పేరు పూజ, మాది మక్కల్, మహేశ్వర్ మండలం. నేను నవంబర్ 14కి ఇక్కడికి వచ్చాను. అప్పటి నుంచి ఇక్కడే ఉన్నా. ఇంకా నేను ఇక్కడికి వచ్చినాక నాకు పాలు అనేది రాలేదు. ఇక్కడ మిల్క్ బ్యాంక్ వచ్చినాక అప్పటి నుంచి మంచిగా వస్తున్నాయి. నేను నవంబర్ లాస్ట్ మంత్ నుంచి వస్తున్నాను. రోజు 3 టైమ్స్ వస్తాను ఇక్కడికి. ఇప్పుడు మంచిగా వస్తున్నాయి పాలు. ఇక్కడ మా కౌన్సిలర్స్ మీకు ఎలా ట్రీట్ చేశారు? ఏమేమి అంటే ఏం తినాలి తినొద్దు అని సజెషన్స్ ఇచ్చారా? ఏమేమి ఇచ్చారు? ఏం తినాలన్నారు? మంచిగా ఫుడ్ తినమన్నారు. పాలు, గుడ్డు, నాన్ వెజ్. మసాజెస్ చేశారా? మసాజెస్ ఎన్ని రకాలు ఉంటాయి అవి కూడా చూపించారా? చూపించారా? మీకు ఎలా ఫీల్ అవుతుంది మరి వాళ్ళు? అంటే ఇక్కడ స్ట్రెస్ అలా మీరు స్ట్రెస్తో వచ్చేటప్పుడు కొంచెం రిలాక్స్ అయి వెళ్తారా, లేదంటే మళ్ళీ అలానే టెన్షన్తో వెళ్తారా? టెన్షన్ ఫ్రీ. మా కౌన్సిలర్స్ బాగానే ట్రీట్ చేస్తున్నారా? అంటే బాగా మాట్లాడతారా? మేము ఇంత హెల్ప్ చేసిన మా మిల్క్ బ్యాంక్కి మా టీం వాళ్ళకి మీరు చెప్పాలనుకుంటున్నారా? ఇక్కడ మిల్క్ బ్యాంక్లో చేసే వాళ్ళందరికీ థ్యాంక్ యూ.
చెప్తాము బాబు వెళ్ళేటప్పుడు నా పేరు తిరుమల, మాది ఆదిలాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్. మా ఆయన పేరు నరేష్. ఫస్ట్ డెలివరీ ఇక్కడే. బాబు 21 డెలివరీ అయినా. పాలు 7 days వరకు రాలేదు. మిల్క్ బ్యాంక్ వచ్చిన తర్వాత 5 ml 10 ml అట్లా వచ్చింది. కంటిన్యూ వస్తుంటే 30 ml 70 ml వరకు వస్తుంది. ఇప్పుడు చాలా యూజ్ అయింది. బాబు వెయిట్ 1.25 ఉంది డెలివరీ అప్పుడు. ఇప్పుడు 1.470 అయింది. నా పేరు సుమలత, నా హస్బెండ్ పేరు రాజశేఖర్. నేను సైదాబాద్ నుంచి వచ్చాను. మీ డెలివరీ ఎక్కడ అయింది? కోటిలో అయింది. యాక్చువల్లీ నేను సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగం చేస్తాను. సో అది సడన్గా నేను డ్యూటీలోనే ఉండి జస్ట్ బీపీ ఒక్కరోజు హై అయినందుకు ఎమ్మటే డాక్టర్ వాళ్ళు కోటికి సజెస్ట్ చేశారు. కోటిలో డెలివరీ ఎమ్మటెమ్మటే అయిపోయింది. ఇంకా బేబీ 7 months డెలివరీ అవ్వడంతో పాపని ఇక్కడికి పంపించారు. నన్నేమో బీపీ కంట్రోలింగ్ కోసం నన్ను కోటిలోనే ఉంచారు. ఒక 5 days దాకా నేను కోటిలో ఉన్న, పాప ఏమో ఇక్కడ ఉంది. సో అప్పుడు కూడా ఫీడింగ్ ఇక్కడ నుంచి పాలు తీసుకోవడం జరిగింది. అండ్ నేను వచ్చాక కూడా పాలు సరిగ్గా పడలేదు నాకు. అయినా కూడా నేను పక్కన వాళ్ళు బాగా సజెస్ట్ చేశాను నన్ను, మిల్క్ బ్యాంక్ వెళ్ళండి పాలు బాగా పడతాయి అది ఇది అని చెప్పారు. నేను మొమాటంతో రాలేదు. ఒక 2 days తర్వాత నా హస్బెండ్ తీసుకొచ్చాడు ఇక్కడికి. ఎందుకంటే పాలు ఇక్కడి నుంచి తీసుకొచ్చాను కాబట్టి కొంచెం యూజ్ ఉండదని ఇక్కడికి ఆయన తీసుకొచ్చాడు. సో అట్లా మెల్లిమెల్లిగా రావడం జరిగింది. పాప వెయిట్ పుట్టడం, పాప స్టమక్లో ఉన్నప్పుడు 1.5 kg ఉండేది. పుట్టినాక 1 kg అయింది. తర్వాత డే బై డే ట్రీట్మెంట్కి ఆమె 916 grams ఉండేది. సో ఇక్కడికి వచ్చాక నా పాలు పడ్డాక ఇక్కడికి వచ్చాక పాప ఇప్పుడు 1 kg 60 grams అయింది. ఇంకా 1.5 kg అయితే నేను డిశ్చార్జ్ అయిపోతాను. ఇక్కడ సర్వీసెస్ చాలా బాగున్నాయి, అందరు చాలా బాగా చేస్తున్నారు. మసాజింగ్ చాలా యూజ్ అవుతుంది. ఎందుకంటే మనం ఏం తెలియకుండా సెల్ఫ్గా మనం ఏదో చేస్తే అవి చాలా పెయిన్స్ అయ్యి పిల్లలకు పాలు కూడా ఇవ్వలేకపోతున్నారు. ఇక్కడ మసాజింగ్ అది ఇది చేస్తడం వల్ల కొంచెం పెయిన్స్ అవి ఏవి లేకుండా రిలీఫ్ అయిపోతుంది. ఇక్కడ జస్ట్ ఒక 10 minutes ఉంటే చాలు, ఒక 2 hours ఫీడింగ్ సేవ్ అవుతుంది, మనకి రెస్ట్ దొరుకుతున్నట్టు అవుతుంది. సో చాలా బెనిఫిట్ ఉంది. అందరు సర్వీసెస్ బాగున్నాయి. సర్వీస్ చేసిన ఈ దాంట్లో టీం థ్యాంక్ యూ. మిల్క్ బ్యాంక్కి కూడా థ్యాంక్ యూ. అందరూ యూటిలైజ్ చేసుకోవాలని కోరుతున్నాను. చూడండి సార్ ఒకసారి రెడీ. బాబా పాప బాబు ఎంత వెయిట్? 1.47. ఇట్లా రోజు వస్తున్నాయి రోజు పాలు పంప్ చేస్తున్నారా? 5 ml వచ్చింది, ఇప్పుడు 70 ml వస్తుంది. వెరీ గుడ్. కూర్చో తల్లి, కూర్చోమ్మా. సంగారెడ్డి మీరు ఎన్ని రోజులైంది వచ్చి? స్వప్న పాలు వస్తున్నాయా? ఎంత వస్తున్నాయి? 60 ml వస్తున్నాయి. వెరీ గుడ్. బాబా పాప ఎంత వెయిట్? 1.5. పెరగా 2.5. వీళ్ళందరికీ కొంచెం పెరగాలి. మేడం మీరు మాట్లాడండి. మీరు 21 days నుంచి వస్తున్నారు కదా, సో ఇప్పుడు మీకు సఫిషియెంట్ అంటే సరిపోయేంత బిడ్డకి సరిపోయేంత పాలు వస్తున్నాయా? స్టార్టింగ్లో ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఎంత వచ్చాయి? డ్రాప్స్ వచ్చాయి. 40. నైస్. డైలీ ఎన్నిసార్లు వచ్చాయి? 3-4 times వచ్చాయి. ఇప్పుడు సరిపోతున్నాయా? నా దగ్గర నుంచి మళ్ళీ మిల్క్ ఇస్తున్నారు, తీసుకెళ్తున్నారు. ఎంత బేబీ వెయిట్? అది పుట్టినప్పుడు 960 grams ఉంది. ఇప్పుడు 1 kg 65 grams. 1 kg 65 grams. 1,065. 20 days అయితే ఇక్కడికి వచ్చి 15 days. బాగా తినాలి, వాటర్ బాగా తాగాలి, బాగా మిల్క్ వస్తుంది. ఓకేనా? ఈ బిస్కెట్స్ రోజుకి 4 తినాలి. ఓకేనా? ఈ బిస్కెట్స్ తింటే బాగా మంచిగా వస్తుంది. థ్యాంక్స్.
మీ పేరమ్మా? పూజిత. సో ఏ కారణం అంటే దేనికోసం వచ్చారు ఇక్కడ? అక్కడ ట్రీట్మెంట్ సరిగా ఇప్పించక ఇక్కడికి మీకు ఇప్పుడు బిడ్డకి సరిపోయేంత పాలు ఉన్నాయా? సరిపోతుంది. ఓకే. ఎన్ని రోజులు అవుతుంది? 8 days. డైలీ ఎన్నిసార్లు వస్తుంది? ఓ అంటే ఇక్కడికి అడ్మిట్ అయింది 8 days, ఇక్కడికి వచ్చింది ఫస్ట్. సో మీరు రోజుకి 3 నుంచి 4 సార్లు రావాలి. మా కౌన్సిలర్స్ ఉంటారు, మంచి కౌన్సిలింగ్ ఇస్తారు, మసాజ్ థెరపీ అండ్ లోపల మీకు పంపింగ్, ఇంకా అక్కడ నెక్ మసాజ్. సో అన్ని రకాల మసాజులతో మీకు సరిపోయేంతగా పాలు వచ్చేలాగా చేస్తారు. సో ఇనీషియల్గా మీకు తక్కువ వచ్చినా కూడా మీరు డైలీ 3-4 సార్లు వస్తే తప్పకుండా ఇప్పుడు మీరు చెప్పినట్టుగా 40 ml, 60 ml, 70 ml మీ బిడ్డకు మీ పాలే సరిపోయేంతగా వస్తారు. సో అప్పటి వరకు మా మిల్క్ బ్యాంక్ నుంచి మీకు పాస్చరైజ్ చేసిన డోనర్ మదర్ మిల్క్ మేము డొనేట్ చేస్తాం. సో మీరు రావాలి. లాస్ట్ 2 days ఫుడ్ ఏం ప్రాబ్లం అయింది? లేదు సార్, అంటే తీసుకొచ్చే టిఫిన్ బాక్సెస్ చెప్పారు, అంటే దానివల్ల కొంచెం వాటర్ తీసుకోవాలి. 4 లీటర్లు నీళ్ళు తాగాలి రోజు. వాటర్ తాగితేనే పాలు వస్తాయి, లేకపోతే రావు. కొంచెం బేబీ జిఆర్ బేస్ తక్కువ ఎక్కువ అయింది సార్, అందుకు కొంచెం టెన్షన్లో పడేసి అందుకు మీకు రావట్లేదు. అని టెన్షన్ పడద్దు, టెన్షన్ పడితే ప్రాబ్లం సాల్వ్ అవుతుందా? అవ్వదు. ఓకే, మదర్ హ్యాపీగా ఉంటేనే మిల్క్ వస్తుంది. జైరాబాద్ కౌన్సిలింగ్ మసాజ్ ఎంత ఎక్స్ప్రెస్ చేశారు? 5 members డోనర్ అంటే వాళ్ళు ఎక్స్ప్రెస్ చేసి వాళ్ళు రిటర్న్ తీసుకెళ్ళారు, టేకింగ్ బ్యాక్. దట్ ఈస్ మా మదర్స్ మిల్క్ రిటర్న్ తీసుకెళ్తారు. సపోజ్ వాళ్ళకి ఎక్స్ట్రా ఎక్సెస్ మిల్క్ ఉండి వాళ్ళు డొనేట్ చేయాలనుకున్నా, లేదంటే రేర్ కేసెస్ బేబీ ఫీడ్స్ ఇన్సఫిషియెంట్ మిల్క్ ఉన్న వాళ్ళు వీళ్ళంతా. సో మనకి అక్కడ బ్రెస్ట్ పంప్స్ ఉంటాయి. సో వీళ్ళకి మసాజ్, నెక్ మసాజ్, బ్రెస్ట్ మసాజ్, సో వాళ్ళకి రిలాక్స్గా మిల్క్ సప్లై వచ్చేలాగా చేస్తారు. సో ఇనీషియల్ టైంలో వాళ్ళకి లో లెవెల్ అంటే డ్రాప్స్ కానీ 5 ml వచ్చినా కూడా వాళ్ళు కంటిన్యూషన్గా డైలీ 3-4 times వస్తే అలా విత్ ఇన్ 1 week 40, 50, 60, 70 జనరల్గా 1 weekలో ఇంప్రూవ్ అవుతారు. ఇంకా ఇంప్రూవ్ కావట్లేదు అంటే సమ్ ఇంకేదో స్ట్రెస్, కొన్ని సైకలాజికల్ డిజార్డర్స్, సో అలాంటి ఇష్యూస్తో రాకపోవచ్చు. బట్ 1 weekలో అయితే ఇంప్రూవ్మెంట్ చాలా ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ఎక్స్ప్రెస్ చేసిన మిల్క్ మనము -20 టెంపరేచర్లో రన్ అవుతుంది. సో ఎక్స్ప్రెస్ మిల్క్ అంటే మనం ఈ బాటిల్స్ మనం ఇక్కడ స్టోర్ చేస్తాం, ఈ ఫ్రోజన్ కండిషన్లో ఉంటుంది. మీరు అలా ఒకసారి చూపించండి. నార్మల్గా పట్టుకుంటే ఏదో డిస్క్రిప్షన్ ప్లాన్ చేసి ఉన్నట్టు ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు. సో వాళ్ళది ఏ డేట్, ఇక్కడ డోనర్ ఐడి, ఎంత ml. సో ఇది 6 months వరకు మనం స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇది వర్టికల్ లామినార్ ఎయిర్ ఫ్లో. సో ఇది ఎందుకు అంటే మనం స్టోర్ చేసినటువంటి మిల్క్ని కూలింగ్ చేయడానికి యూజ్ చేసేటటువంటి స్టెరిలైజ్డ్ ఏరియా. ఇది అండర్ యూవీ లైట్ ప్రాసెస్లో రన్ అవుతుంది. సో ఇది యూవీ లైట్ ఎందుకు అంటే మనకి ఇందులో ఉన్నటువంటి బ్యాక్టీరియా కానీ స్పోర్స్ కానీ వైరస్ సో కిల్ చేసేది. సో ఈ స్టెరిలైజ్డ్ అయ్యాక మనం ఇందులో స్టోర్ చేసినటువంటి థాయింగ్ చేసి సో దాన్ని మిక్స్ చేస్తాం, కూల్ చేస్తాం. ఈ కూల్ చేసినటువంటి మిల్క్ని మనం పాస్చరైజ్ చేయడానికి 2 బాస్కెట్స్ ఉంటాయి, అందులో 36 బాటిల్స్. సో 36 బాటిల్స్ నా బాస్కెట్స్లో ఆ లిక్విడ్ ఫామ్ లో వచ్చిన తర్వాత నెక్స్ట్ విల్ స్టార్ట్ దిస్ ప్రాసెస్, కూలింగ్ ప్రాసెస్. దేర్ ఎక్విప్మెంట్స్ ఏదైతే మనం యూజ్ చేస్తున్నామో ఇప్పుడు మిల్క్ స్టోర్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తామంటే లామినార్ కింద ఒక 10 minutes 10-15 minutes వరకు అక్కడ వదిలేస్తాం. సో ఇఫ్ ఎనీ కేస్ బ్యాక్టీరియా కానీ లైక్ సార్ చెప్పినట్టు ఏమైనా అందులో ఉంటే అది కిల్ అయిపోతుంది. దెన్ ఆఫ్టర్ థాయింగ్ అక్కడే అయిపోతుంది, కూలింగ్ అయిపోతుంది. ఆ కూలింగ్ చేసిన మిల్క్ ని మనం పాస్చరైజేషన్ ప్రాసెస్ కి తీసుకెళ్తాం అన్నమాట. మనం అక్కడ కూలింగ్ చేస్తాం. సో అలారం బజ్ వచ్చాక సో అవన్నీ ఇక్కడ ఇన్సర్ట్. సో
సో వన్స్ మళ్ళీ ఇన్సర్ట్ అయ్యాక ఏమవుతుంది, హీటింగ్ స్టార్ట్. సో ఆ హీటింగ్ ప్రాసెస్ 62.5 degrees సెంటీగ్రేడ్ వరకు టెంపరేచర్ వరకు హీట్ అవుతుంది. సో ఆ హీట్లో డెఫినెట్గా అందులో ఉన్నటువంటి బ్యాక్టీరియా కిల్ అవుతుంది. కాబట్టి మనము అది డిస్పెన్సింగ్ చేస్తాము, అది స్టోర్ చేస్తాము కల్చర్ రిపోర్ట్ వచ్చేసరికి. సో ఆఫ్టర్ ద కల్చర్ రిపోర్ట్ మనం బేస్డ్ ఆన్ కల్చర్ రిపోర్ట్ ఇఫ్ బ్యాక్టీరియా ప్రెసెంట్ అయ్యింది పాజిటివ్ వచ్చింది, సో కోర్ సైకిల్ విల్ బి గోట్ డిస్కార్డ్. అంటే మినిమం ఇన్ని బాటిల్ ఒక బాటిల్ పెట్టుకుంటున్నారు ఇదా పెట్టొచ్చు, బట్ ఒక బాటిల్ అనేది కాదు, ఇది రిమైనింగ్ బాటిల్స్ అన్ని వాటర్ పెడతాం. ఇది యాక్చువల్లీ ఇందులో ఒక బాటిల్, ఇందులో ఇంకోటి ఏంటంటే ఇది సెన్సార్. ఒక బాటిల్ ఏం చేస్తాం మనము, వాటర్ ఫిల్ చేసి ఈ సెన్సార్ని మనము ఆ బాటిల్ క్యాప్ కింద పెడతాం. సో ఎంత టెంపరేచర్ మెయింట్ అవుతుంది డ్యూరింగ్ ద సైకిల్ అనేది ఇది మనకు గ్రాఫ్ చూపెడుతుంది. మనం ఇక్కడ చూడొచ్చు, మన SD కార్డ్ తోని మనం సిస్టంలో కూడా గ్రాఫ్ చూడవచ్చు, అంటే ఏ కైండ్. సో ఆఫ్టర్ మనకు హీట్ అయ్యాక మనకు అది -4 degrees డౌన్ అయిపోతుంది, డిక్రీజ్ అయిపోతుంది, కూల్ చేస్తుంది. ఇది బై డిఫాల్ట్గా ఇది హీట్ అవుతుంది, కూల్ అవుతుంది ఇందులోనే ఆటోమేటిక్. సో అది ఏంటంటే మాన్యువల్ అవుతుంది. సో అది కూడా పాస్చరైజర్, వాటర్ పాస్చరైజర్. సో అదేంటి మాన్యువల్గా రన్ అవుతుంది మనకి. సో మనకు మళ్ళీ యూజ్ చేస్తాం. ఇది మీకు ఐడియా ఉంది, ఇదేంటంటే హాట్ ఎయిర్ ఓవెన్. ఇది ఏంటంటే ఎస్పెషల్లీ సో అందులో ఉన్నటువంటి రిమైనింగ్ వాటర్ పార్టికల్స్ సో ఈ బీకర్స్ కానీ అండ్ సీజర్స్ అండ్ ఈ స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ ఐటమ్స్ ఇందులో హీట్ చేస్తాం. ఎక్సెప్ట్ బాటిల్స్, ఈ బాటిల్స్ ఏంటంటే స్టోర్ కోసం బెటర్, ఇందులో హీట్ చేయరు. ఎందుకంటే వాళ్ళు వాట్స్లలో కంటామినేటెడ్ సో క్లీన్ చేసి అదే కంటైనర్లో డిస్పెన్సింగ్. मेरा नाम फरहीन सुल्ताना है, मेरे हस्बैंड का नाम मोहम्मद शरीफ है। मेरे बेबी की एज 15 डेज है। उनका वेट कम होने की वजह से यहाँ पे आए, वेट कम था उनका, और यहाँ पे मिल्क बैंक से अच्छा बेनिफिट हो रहा। मैं अच्छा पंपिंग कर रहे और मिल्क बैंक से दे रहे भी, थोड़ा वेट बढ़ा बच्चे का, मेरे बेबी का। मेरे हस्बैंड का नाम है अकरम शेख। फरवरी 28 तारीख को डिलीवरी दी यहाँ पे नीलोफर हॉस्पिटल में। मैं यहाँ से दूध लेके जा रही, मैं यहाँ से लेके जाने से मेरे बच्चे का वेट बढ़ रहा 30 ml रोज। 2 घंटे में एक बार आके लेके जा रहे यहाँ पर। శ్రీకాంత్ సుశీల్ కుమార్, జనరల్ సర్జన్. ఈరోజు దాత్రి మదర్స్ మిల్క్ బ్యాంక్లో అమృత్ ధార సూపర్ ఫుడ్ ఫర్ సూపర్ మామ్స్ మల్టీ మిల్లెట్ కుకీస్ యొక్క ఇనాగ్రేషన్ ఫంక్షన్కి వచ్చాను. ఇది చాలా మంచి ఇనిషియేటివ్. వీళ్ళు ఆల్రెడీ ఇక్కడ నీలోఫర్ హాస్పిటల్లో కూడా గత 7 సంవత్సరాలుగా తల్లి పాల గురించి, తల్లి పాల యొక్క ప్రాధాన్యత గురించి అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేస్తూ హెల్ప్ చేయడం అన్న నిజంగా అభినందనీయం. దీంతో పాటు ఇప్పుడు దానికి ఏంటంటే యాడెడ్ అడ్వాంటేజ్ లాగా అయిపోయింది. దీనికి సపోర్ట్ చేస్తున్న NCC లిమిటెడ్, గ్లోబల్ అల్యూమిని, సుషన్న హెల్త్ ఫౌండేషన్ వారికి కూడా అభినందనలు. ఇలాంటి కార్యక్రమాలు ముందు ఇంకా చాలా చేయాలని ఆశిస్తున్నాను. ఆల్ ద బెస్ట్. నమస్కారం అండి. ఈరోజు ఈ కార్యక్రమానికి అమృతధార సూపర్ ఫుడ్ ఫర్ సూపర్ మమ్స్ అనే కార్యక్రమానికి వచ్చినందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది.
అందులో ముఖ్యంగా మన త్రూఅవుట్ ఇండియా ఒక్కసారి మనం ఆలోచించి చూస్తే మదర్ మిల్క్ కావలసినటువంటి ఇంపార్టెన్స్ అనేది చాలా తక్కువ ఉంది. అంటే మన 140 కోట్ల జనాభా ఉన్న ఈ దేశంలో అట్లీస్ట్ ఒక 500 to 600 పీపుల్కి కావలసినటువంటి మదర్ మిల్క్ బ్యాంక్స్ కావాల్సిన చోట బిలో 100 మాత్రమే ఉంది. సో దాన్ని మనం ఇంప్రూవ్ చేయవలసిన అవసరం అనేది ఉంది. ప్రస్తుతం మనం ఇస్తున్నటువంటి అమృతధార ఏదైతే ఈ ప్యాకెట్ ఉందో ఈ ప్యాకెట్ ద్వారా లో వెయిట్ ఉన్నటువంటి పిల్లలందరి లైఫ్ని సేవ్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. అట్లాగే ఇంకా ఈ ప్రస్తుతం ఈ హాస్పిటల్లో ఇక్కడ చేస్తున్నటువంటి ఈ కార్యక్రమంలో ఎన్సిసి వాళ్ళు సుసేన అండ్ ధాత్రి మదర్ మిల్క్ ఈ చేస్తున్నటువంటి కార్యక్రమానికి అందరికీ ధన్యవాదాలు. మురళీ భారత్ ఎండి ఫౌండేషన్ కో-ఫౌండర్ అండ్ తెలంగాణ చార్టర్ ఇన్ఛార్జ్ని ఈరోజు ఇక్కడ నీలోఫర్ హాస్పిటల్లో అమృత ధార అని చెప్పి న్యూట్రిషనల్ కుకీస్ ఎన్సిసి లిమిటెడ్ అండ్ గ్లోబల్ ఇల్యూమినీ సుసేనా హెల్త్ ఫౌండేషన్ అండ్ ధాత్రి మిల్క్ బ్రాండ్ వాళ్ళు ఇది ఈరోజు లాంచ్ చేశారంటే ఆ ప్రోగ్రామ్కి వచ్చాము. ఇది ఖచ్చితంగా అమృత ధార అనేనండి. ఇది తీసుకోవటం వలన తల్లులకి వారికి బిడ్డలకి కావలసిన మిల్క్ ప్రొడక్షన్ అండ్ ప్రోటీన్స్ అన్నీ వాళ్ళకి అంది బిడ్డ ఆరోగ్యకరంగా పెరగడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఇది వాళ్ళు యూజ్ చేయటం వలన చాలా మంచి ఫలితాలు ఉంటాయి. ఇది ఖచ్చితంగా వాళ్ళు యూజ్ చేసి మన ఫ్యూచర్ జనరేషన్ని ఆరోగ్యకరమైన బిడ్డలుగా అందించడానికి ఇది అమృతధార లాగా ఉపయోగపడుతుంది. పేరు కూడా అమృతధార కాబట్టి దీన్ని యూజ్ చేసుకుంటారని నా ఆశ. అందరికీ నమస్కారం అండి. నా పేరు నరసింహరావు కనపర్తి. ఈరోజు నీలోఫర్ హాస్పిటల్ నుండి ధాత్రి మదర్స్ బ్యాంక్లో ఈ అమృతధార మనం ఇనాగ్రేషన్ ఫంక్షన్ రావడం జరిగింది. సో దీన్ని అమృతధార ఈ బిస్కెట్స్ని వాళ్ళు ఎన్సిసి వాళ్ళు, గ్లోబల్ ఇల్యూమినీ, ధాత్రి మదర్స్ బ్యాంక్, సుసేనా ఫౌండేషన్ ఇలాంటి వాళ్ళు ఎందరో మంది మనసుతోటి సపోర్ట్ చేశారు ఈ ఫంక్షన్ని. ఈ బిస్కెట్స్ కూడా ఎవ్రీడే మదర్స్కి ఇచ్చేలాగా ప్లాన్ చేసేది జరిగింది. మంచి యోజన చేశారు సహోదరులు. సో ఈ బిస్కెట్స్ ఏంటంటే ఏదైతే మనకి విటమిన్స్ తక్కువైపోతున్నాయి అంటున్నారో, లాక్టోస్ తగ్గిపోతున్నారో అటువంటి తరులకి పాలు ఉత్పత్తి బాగా పెరిగి ఎవరైతే పాలకు నీడీగా ఉన్నారో వాళ్ళకి ఎక్కువ ఇచ్చే అవకాశం కలుగుతుంది. ప్లస్ ప్రివెన్షన్ ఈజ్ బెటర్ దాన్ క్యూర్ అన్నారు కాబట్టి మదర్స్ మిల్క్ నుంచి ఏంటంటే విటమిన్స్ వస్తాయో బాబుకి ఎటువంటి డిసీజెస్ రాకుండా రోగనిరోధక శక్తి పెంచేలాగా ఈ విటమిన్స్ బిస్కెట్స్ అమృతధార అనే దానిలో ప్లాన్ చేయడం జరిగింది. అన్ని విటమిన్స్ వచ్చేలాగా దీన్ని ఆయుర్వేదంతో ప్రొడక్షన్ స్టార్ట్ చేశారు. సో ఇది ఏంటి రోగనిరోధక శక్తి అంటే ప్రివెన్షన్ బెటర్ దాన్ క్యూర్ అంటే ఎటువంటి డిసీజెస్ రాబోయే కాలంలో కూడా మనకి ఫుడ్లో అనేకమైనటువంటి వైరస్ రావడం కానీ, వాటర్లో వైరస్ రావడం కానీ, గాలిలో వైరస్ ఇటువంటి తట్టుకోవాలంటే బాడీలో న్యాచురల్గా ఉన్నటువంటి రోగనిరోధక శక్తి ఏదైతే పెరగాలి. అది పెరగాలంటే బేసిక్ ఫౌండేషన్గా మనకి మదర్స్ మిల్క్ నుంచే వస్తుంది. సో మదర్ మిల్క్ ఎంతగా తీసుకుంటే, ఎంతకాలం తీసుకుంటే అంత రోగనిరోధక శక్తి బేబీలో పెరిగి ఉంది. ప్రతి బేబీ రేపటి ఇవాళ గోలలే రేపటి పొరలు కాబట్టి మంచి వాతావరణ నిర్మాణం కావాలంటే, మంచి సమాజ నిర్మాణం కావాలంటే ప్రతి బేబీ ఆరోగ్యకరంగా ఉండాలి, ఆహ్లాదకరంగా సంతోషంగా ఉండాలి. మదర్ ఎప్పుడైతే సంతోషంగా ఉంటుందో మంచి కుటుంబంలో మంచి వాతావరణ నిర్మాణం అవుతుంది, మంచి వ్యవస్థల నిర్మాణం అవుతాయి. ప్రతి వ్యవస్థ కూడా ఆరోగ్యకరంగా ఉండాలంటే స్త్రీ మూలం మితం జాగ్రత్త మితం గృహం అన్నారు. సో గృహంలో స్త్రీ ఎప్పుడైతే సంతోషంగా ఉంటుందో ఆ గృహం సంతోషంగా ఉంటుంది. ప్రతి ఫ్యామిలీ మెంబర్ కూడా సంతోషంగా ఆరోగ్యంగా ఉంటారు. పీస్ ఆఫ్ మైండ్ అంటారు. పీస్ ఆఫ్ మైండ్ అంటే ఇంట్లో ఎవరైతే వీళ్ళు మంచి వాతావరణ నిర్మాణం అవుతుందో అటువంటి కుటుంబంలో ఉన్న సభ్యులందరూ కూడా ఆరోగ్యకరంగా ఉంటారు. పీస్ ఆఫ్ మైండ్తో మానసికంగా కూడా బలంగా ఉంటారు. శారీరకంగా బలంగా కాదు, మానసికంగా కూడా బలంగా ఉండాలి. మానసికంగా బలంగా ఉంటే ఎటువంటి సమస్య తక్కువగా నిర్మాణం చేసేటువంటి శక్తిని మనకి ఇంట్లో వాతావరణాన్ని నిర్మాణం చేస్తాం. సో అటువంటి దీనికి ఈ కార్యక్రమానికి నన్ను ఇక్కడ వాలంటీర్గా పనిచేయడం అవకాశం కూడా ధాత్రి మదర్స్ మీద నాకు కలిగించడం జరిగింది. ఐఎమ్ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు ధాత్రి మదర్స్ మిల్క్ బ్యాంక్. ఇటువంటి బ్యాంక్స్ ప్రతి జిల్లాలో పెడితే ఇంకా బాగుంటుంది. దేశమంతా కూడా ఇంకా ప్రచారం జరగాల్సిన అవకాశం ఉంది. ఈ మల్టీవిటమిన్ బిస్కెట్స్ ఎంత ఎక్కువ తీసుకుంటే ఇప్పుడు కన్సూమ్ అయినప్పటి నుంచి
మనకి చాలా కాలం ఓల్డేజ్ వాళ్ళకు కూడా తీసుకునే అవకాశం కూడా ఉంది. స్త్రీ ఎంత శారీరకంగా ఆరోగ్యంగా ఉంటుందో కుటుంబం అంత మంచిగా ఉంటుంది. సో ఈ అవకాశం కల్పించినటువంటి దాత్రి మదర్స్ మిల్క్ గారికి అందరికీ కూడా నేను ధన్యవాదాలు తెలుపుతాను. థ్యాంక్ యూ. నమస్తే, నా పేరు లక్కరాజ్ కాశీనాథ్. నేను ధాత్రి మదర్స్ మిల్క్ బ్యాంక్ అండ్ కాంప్రిహెన్సివ్ లాక్టేషన్ మేనేజ్మెంట్ సెంటర్ ఏదైతే నీలోఫర్లో పనిచేస్తూ ఉందో దానికి నేను ఆపరేషన్స్ డైరెక్టర్గా ఉన్నాను. ఇది తల్లిపాలు పెంచడం కోసం అమృతధార అనేటువంటి బిస్కెట్స్ని సూపర్ ఫుడ్ ఫర్ సూపర్ మామ్స్, అంటే తల్లి నిజంగా సమాజాన్ని తయారు చేస్తుంది కాబట్టి ఆ తల్లికి మంచి పాలు అందితే ఇవ్వగలిగితే కనుక ఆ తల్లి ద్వారా పిల్లలు ఆరోగ్యాన్ని పొంది తర్వాత పెద్ద రోగాలు రాకుండా కూడా సమాజం వృద్ధి చెందుతుంది అనే ఉద్దేశంతో ఈ కార్యక్రమం ఈరోజు ప్రారంభోత్సవం జరిగింది. దీన్ని ఎన్సిసి లిమిటెడ్ అనే కంపెనీ, గ్లోబల్ ఇల్యూమిన్, సుషేనా హెల్త్ ఫౌండేషన్, ఈ ధాత్రి మదర్స్ మిల్క్ బ్యాంక్ అండ్ సిఎల్ఎంసి కలిసి సంయుక్తంగా నిర్వహిస్తున్నాయి. ఈ చిన్న బిస్కెట్స్ ద్వారా ఒక 2 నుంచి 4 తినడం ద్వారా తల్లికి పాలు పెరుగుతాయి. మంచిగా ఈ బిస్కెట్స్ తినాలి, తర్వాత నీళ్లు తాగితే కనుక వాళ్ళలో న్యూట్రిషన్ డెఫిషియన్సీ ఏదన్నా ఉంటే కనుక అది తగ్గిపోతుంది అని పరిశోధన చేసి ఈ మార్గాన్ని తీసుకొచ్చింది. ఇది ఉచితంగా ఇక్కడికి వచ్చే తల్లులు ఎవరైతే పాలు పట్టడానికి లేకపోతే పాలు పెంచుకోవడానికి ఎవరైతే ఈ ధాత్రి మదర్స్ మిల్క్ బ్యాంక్ వస్తారో వాళ్ళకి రోజు ఒక 4 బిస్కెట్స్ అందరికీ ఇస్తాము. ఇంతవరకు ధాత్రి మదర్స్ మిల్క్ బ్యాంక్ నీలోఫర్ ఆసుపత్రిలోను, గాంధీ ఆసుపత్రిలోను, తర్వాత ఈఎస్ఐ ఆసుపత్రి హైదరాబాద్లోను, ఇవే కాకుండా కాకినాడ గవర్నమెంట్ జనరల్ హాస్పిటల్లోను, తర్వాత గోరఖ్పూర్లో బిఆర్డి మెడికల్ కాలేజ్ హాస్పిటల్లోను ఈ కేంద్రాలు నడుస్తున్నాయి. ప్రస్తుతానికి ఇది నీలోఫర్ ఆసుపత్రిలో ప్రారంభించాం. తర్వాత నెమ్మదిగా మనకు వస్తున్న మద్దతుని బట్టి ఇంకా వేరే కేంద్రాలు కూడా దీన్ని విస్తృతపరచాలనే ప్రయత్నం జరుగుతుంది. దాదాపు కిందటి సంవత్సరం దాకా 15 లక్షల పైన ఎంఎల్ మిల్క్ని పాలని ఇక్కడ పట్టి పిల్లలకి ఇచ్చాం. దాదాపు 20,000 మంది పైన పిల్లలు వాళ్ళ ఆరోగ్యాన్ని పొందారు, చక్కటి పాలు పొందారు. 30,000 పైన తల్లులు వాళ్ళకి పాలు పడటంలో సహాయం చేసింది. ఇక్కడున్న సిస్టర్స్, కౌన్సిలర్స్ వాళ్ళంతా కూడా తల్లుల దగ్గరికి వెళ్ళి వార్డు వెళ్ళి వాళ్ళకి కౌన్సిలింగ్ చేస్తారు. ఎలా తినాలి, ఎలా మసాజ్ ఎలా చేయించుకోవాలి, ఇటువంటివన్నీ కూడా చేస్తారు. ఇక్కడ ఈ సెంటర్లో కూడా చేస్తారు. ఎవరైనా బయట తల్లులు ఎక్కువ పాలున్నాయి, దానివల్ల హార్ట్ బ్రెస్ట్ వస్తుంది, మేము మిల్క్ డొనేట్ చేస్తామంటే కనుక ఇక్కడి నుంచి కౌన్సిల్ చేసి ఆ మిల్క్ అక్కడి నుంచి ఈ సెంటర్కి తీసుకొచ్చి అవసరమైన పిల్లలకి ఇచ్చే ప్రయత్నం చేస్తాం. ఈ పాలల్లో దోషం లేకుండా ఉండేందుకు మనం పాలని ఆ తల్లుల్ని స్క్రీనింగ్ చేస్తాం. ఎవరైతే పాలు ఇస్తున్నారో వాళ్ళకి రక్త పరీక్ష చేస్తాం. అవన్నీ తర్వాత పాశ్చరైజేషన్ చేస్తాం. చాలా ప్యూర్గా ఉన్నాయని నిర్ధారించిన తర్వాత మాత్రమే పాలు ఇస్తాం. సో ఈ విధంగా తల్లులకి పాలు ఎక్కువ పడటానికి, పిల్లలు ఆరోగ్యంగా ఉండడానికి ఈ అమృతధార బిస్కెట్లు ఉపయోగపడతాయని మేము ఆశిస్తున్నాం. మీ అందరి ఆశీర్వచనం కావాలి. ధన్యవాదాలు. నేను రమేష్ లక్కర్సు, కన్సల్టెంట్ ప్రోగ్రామ్ మేనేజర్గా ధాత్రి సిఎల్ఎంసి నీలోఫర్ హాస్పిటల్లో గత 2 సంవత్సరాల నుంచి పనిచేస్తున్నాను. ఈరోజు అమృతధార అనే ఒక ప్రోగ్రామ్ని లాంచ్ చేసుకోవడం జరిగింది. ఈ ప్రోగ్రామ్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే నీలోఫర్ హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ అయినటువంటి తల్లులు, సో వాళ్ళ బిడ్డలకి పాలు పట్టే సమయంలో పాలు రానటువంటి తల్లులు మా మదర్స్ మిల్క్ బ్యాంక్కి రావడం జరుగుతుంది. సో వచ్చి ఇక్కడ ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తారు, బ్రెస్ట్ పంపుల ద్వారా పాలను ఎక్స్ప్రెస్ చేయడం జరుగుతుంది. అలాంటి సందర్భంలో పాలు రానటువంటి తల్లులు అండ్ తక్కువ ఉత్పత్తి చేసినటువంటి తల్లులకి మేము ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్లో ప్రతిరోజు ఈ 4 బిస్కెట్లను అందజేస్తాము. ఈ 4 బిస్కెట్లను వాళ్ళు ప్రతిరోజు మనకి వచ్చి ఒక వారం రోజుల వరకు వస్తే వాళ్ళకి ప్రతిరోజు 4 బిస్కెట్లు తినడం వల్ల డెఫినెట్గా వాళ్ళకి పాలు అనేది ఇంప్రూవ్మెంట్, ఉత్పత్తి అనేది జరుగుతుంది. సఫిషియెంట్గా తన బిడ్డకి తన పాలు సరిపోయేంతగా వారి నుంచి ఎక్స్ప్రెస్ చేసేయడానికి తోడ్పెట్టేటువంటి ప్రయత్నం ఇది ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్లో మేము అందజేస్తాము. సో
ఈ ప్రోగ్రాము చాలా ముఖ్యమైనది. ఇది ఎన్సిసి లిమిటెడ్ అండ్ గ్లోబల్ ఇల్యూమినీ సుషానా హెల్త్ ఫౌండేషన్ దాత్రి మదర్స్ మిల్క్ బ్యాంకు సంయుక్తంగా లాంచ్ చేసినటువంటి ఈ ప్రోగ్రామ్. థ్యాంక్ యూ.